سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ضرمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم کا یہ اسپیشل ایڈیشن جو 7 شریف میں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو خیر مقدم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ 7 شریف ہے جو لال شہباز قلندر سے معروف ہے، مگر آپ کی سرزمین پہ آمد سے قبل یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پہ بہت ساری خواتین ملتی تھیں جو بدعمالی میں مبتلا تھیں، اور بہت سارے مرد حضرات یہاں پر آتے تھے جن سے یہ سارے بدعمال سرزد ہوتے تھے۔ یہ معیوب جگہ کہلاتی تھی، اور بہت سے لوگ یہاں آنے سے گریز کرتے تھے کیونکہ عزتیں محفوظ نہیں ہوتی تھیں۔ بہت سے لوگ اس کو ڈاکوؤں اور دھاڑیلوں کی اماجگاہ بھی کہتے تھے۔ مگر اس کے بعد ایک ایسا انسان یہاں پر آیا کہ جس نے اس دھرتی کو 7 شریف بنا دیا، اس کو زیارت گاہ بنا دیا، اس کو علم اور عرفان کی اماجگاہ بنا دیا، اور آنے والوں کے لیے یعنی مستان حیدر کرار کے لیے عشق کا سرچشمہ بنا دیا، مرکز اور محور بن گیا اس پورے خطے کے لیے۔ جی ہاں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں حضرت لال شہباز قلندر المعروف لال قلندر کی رحمت اللہ علیہ، اور آج میں آپ کو ان کی زیارت، ان کے ارد گواہ آس پاس تمام مقامات کی زیارت کرواؤں گا، ان کے بارے میں معلومات آپ تک پہنچاؤں گا، سوال جواب آپ سے کروں گا۔ مگر اس سے قبل کہ ہم لال شہباز قلندر کے پاس جائیں، ہم ان کے خاص فقیر، ہم ان کے وزیر جناب سخی بودلہ بہار کے پاس جائیں گے، کیونکہ بادشاہ کے پاس جانے سے پہلے وزراء کے پاس جایا کرتا ہے، ان سے اپوائنٹمنٹ لی جاتی ہے، ان کو سلام کہا جاتا ہے۔ لیجئے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جناب سخی بودلہ بہار کے پاس۔ خوش آمدید عزیزان، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ میرا سفر لال شہباز قلندر کی درگاہ کے گرد نواح، اور خاص طور سے اس وقت میں جہاں کھڑا ہوا ہوں یہ میرے لیے خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے۔ ایک ایسے فقیر کی آغوش میں کھڑا ہوا ہوں کہ جس کو بہت ساری نسبتیں ہیں۔ ایک تو اس کی اپنی ریاضت بہت زیادہ ہے، ایمان کے سلسلے میں اس کا سفر انتہائی کامل ہے، اور اس کا انتظار بھی ہم سب کے لیے ایک مثال ہے، ایک پیغام ہے۔ یہ جس درگاہ پہ میں کھڑا ہوں اور جن کے سرحانے میں کھڑا ہوا ہوں، سخی بودلہ بہار المعروف سکندر بودلہ بہار، یا اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ مخدوم سکندر بودلہ بہار، آپ کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ تاریخ میں یہ بات واضح ہے کہ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے اس سرزمین پہ آنے سے قبل ہی آپ ان کے انتظار میں مگن تھے۔ گویا کہ آپ کا تعلق ملتان سے تھا، مگر ہر ولی اللہ سے پہلے اور ہر ولی اللہ کے بعد ایک ایسا توسل کا سلسلہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے مرید بنتے ہیں۔ آپ کو یہ خاص اعزاز حاصل ہے کہ آپ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مرید تھے، یوں کہہ لوں کہ ان کی احکامات پہ عمل کرنے والے۔ اور یہی نہیں بلکہ لال شہباز قلندر بھی آپ سے خاص الفت اور محبت رکھتے تھے۔ تاریخ نے مختلف انداز سے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ جب ظالم بادشاہ نے آپ کو تکلیف پہنچائی، یہاں تک کہ آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور اس وقت وہ خالق جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی مخلوق کو خلق کیا ہے، اس نے اذن دیا، اور وہ کلمہ، وہ زبان جناب لال شہباز قلندر کی ٹھہری کہ جس سے آپ نے ان کو واپس صدا دی، بلایا، تو آپ پورے مجسم، پورے اپنے جسم کے ساتھ زندہ اور لال شہباز قلندر کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے جواب دیتے ہوئے پائے گئے۔ یہ عرفان ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے آج ہم نے یہ عرفانی سفر شروع کیا ہے۔ میں پورے وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کو آج بھی اپنے مرشد، اپنے آقا اور اپنے استاد سے اتنی محبت ہے کہ اگر وہ آج بھی بلائیں تو یہ دوڑے ہوئے چلے ہوئے آئیں۔ اور یہ انداز محبت ہی کا ہو سکتا ہے کہ جس میں اطاعت بھی ہے، فرمانبرداری بھی ہے، اور ساتھ ساتھ مودت، عشق اہل بیت، عشق اولیاء اللہ اور کرامت اللہ، موجود اللہ پہ بھرپور یقین ہے۔ میں سائیں بودلہ بہار سے آج کے سفر کا آغاز کر رہا ہوں، اور اس کے بعد میں لال شہباز قلندر کی درگاہ پہ جاؤں گا، مگر جو زائرین آتے ہیں
وہ پہلے ان کے دوستوں سے دوستی کرتے ہیں اور اس کے بعد مرشد کی دوستی ان کو حاصل ہوتی ہے. یعنی جب بھی کسی بڑے آدمی سے دوستی کرنی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ گردنواہ کے لوگ, اس کے چاہنے والے, ان دوستوں کے دوستوں سے دوستی کرنا بہت ضروری ہے. لہٰذا آج ہم نے یہاں پہ سلام بھیجا, آپ کی درگاہ پہ حاضری ہمیں نصیب ہوئی ہے, اور آپ سے اجازت لیتے ہوئے ہم جناب سائیں سخی شہباز لال قلندر کی درگاہ پر جائیں گے. آپ بھی میرے ساتھ محو سفر ہوں گے, میں بھی اپنے عرفان, اپنے معرفت اور اپنی تشنگی اور اپنے طلب کو آپ کے ساتھ لے کے جاؤں گا. ہاں, اس سوال کو ضرور چھوڑے جاؤں گا کہ جو لوگ اب تک یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سائیں بوتلہ بہار کس طرح سے رہتے تھے سخی شہباز قلندر کے پاس, کتنی محبت کرتے تھے, اور کن کن احکامات پہ آپ فی الفور عمل کرتے تھے, اور کن کن مقامات پہ آپ کو مشکلیں سہنی پڑی ہیں, اس سوال کے جواب پروگرام کے آخر میں آپ کو دوں گا. یہ کتنی مسافت پر ہے؟ کم و بیش 500 میٹر کا سفر ہے یہاں سے لال شہباز قلندر کی درگاہ پہ, جو ہم پیدل کریں گے. آئیے آپ کو لے کے چلتے ہیں. سلام ہے حضرت لال شہباز قلندر پر, آپ کی تبلیغ اسلام پر, آپ کی حقانیت پر اور آپ کے انداز تبلیغ پر. سلام ہے آپ کی اس عرفانیت پر, معرفت پر, اور سلام ہے اس توحید پر کہ جس کے آپ ناشر ہیں. سلام ہے آپ کے علم کے اوپر اور آپ کی اہل بیت سے مودت کے اوپر. سلام ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی عقیدت کے اوپر, اور سلام ہے اس صبر اور برداشت کے اوپر جو آپ نے اس معاشرے میں گزاری کر کے دکھائی, اور اس مثال کے اوپر جو ہمارے سامنے آپ نے چھوڑی ہے. السلام علیکم یا اولیاء اللہ. کھویا گیا ہے جو تیری آنکھ کا منظر تلاش کر, جو باہر ڈھونڈتا ہے وہ اندر تلاش کر, اور جو تجھ کو تیرے آپ سے باہر نکال دے دشت جنوں میں ایسا قلندر تلاش کر. میں یہاں پر ہوں اور یہاں کے عقیدت مند بھی یہاں پر ہیں جو لال سائیں کے دربار میں آتے ہیں محبت لے کر, ایمان لے کر, عقیدت لے کر, بعض اوقات تشنیگی لے کر, طلب لے کر. میرے ساتھ صفدر نجفی بھی یہاں تشریف فرمائے, دیگر افراد بھی ہیں. میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا, لوگ بڑی تعداد میں یہاں پر آتے ہیں, یہاں حادثات بھی ہوئے ہیں, واقعات بھی ہوئے, لوگوں کو ڈر خوف نہیں ہوتا؟ محبت, عقیدت, الفت کیا ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی بات یہ ہے کہ جب یہاں بلاسٹ ہوا تھا بالکل شہنشاہ قلندر کے ذریعے کے ساتھ, تو آپ دیکھے ہوں گے جہاں بھی بلاسٹ ہوئے تو وہاں لوگوں کی آنا جانا کم ہوتا ہے. لیکن یہ شہنشاہ قلندر سید شاہ حسین فرزند آل رسول ہیں, اور یہاں آپ دیکھیں عقیدت کے حوالے سے, لوگوں کے حوالے سے اس دھماکے کے بعد ڈبل کے 3-4 گنا زیادہ لوگ آ رہے ہیں, صرف اس لیے کہ پتہ ہے کہ ہماری جو مشکلیں ہیں یہ ولی اللہ ہیں, ان کے توسل سے خدا ہماری دعائیں قبول کرنے والا ہے. اور لوگ آتے ہیں, نہ کہ صرف مسلمان, ہندو, دنیا کے ہر کونے کو سے یہاں آتے ہیں صرف اس اپنی حاجات کے لیے, کہ یہی خدا کے ولی ہیں جن کی توسل سے خدا سے ہم کچھ مانگ سکتے ہیں اور ہمارا پورا ہوتا ہے. اور یقیناً یہاں جتنے آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ یہاں جتنے لوگ آ رہے ہیں, اور یہ یہاں سے ملتا ہے تو یہ آتے ہیں یہاں سے, تو یہ ہزاروں کے تعداد میں لوگوں کا ہر روز آنا یہ دلیل ہے کہ آل رسول کی جو یعنی اگر نہ ملے تو لوگ آنا چھوڑ دیں, مطلب کی دوستی ہے؟ جی بالکل, مطلب کی دوستی ہے نہیں, کبھی ملتا ہے, یہ ایک عقیدت ہے. آل رسول کے سید شاہ حسین یہ مولا علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہے, تو ملتا ہے ایک. میں دوستوں کو بتانا چاہوں گا کہ جس جگہ پہ ہم ہیں یہاں پہ بہت اتفاق اتحاد کے ساتھ لوگ آتے ہیں, اور کسی مکتب فکر کو نہیں دیکھا جاتا. ہر طرح کا سوالی آتا ہے, ہر طرح کا موالی یہاں پر ہوتا ہے. ہاں, تاریخ میں مختلف واقعات ضرور ہیں. ایک تاریخ سید عثمان مروندی کے نام سے آپ کو یاد رکھتی ہے, ایک تاریخ آپ کو سید شاہ حسین کے نام سے بھی یاد رکھتی ہے. البتہ دونوں میں جو چیز یکساں ہیں وہ انداز تبلیغ اسلام ہے. یہاں پر اس خطے میں جس کو آپ نے 7 شریف بنایا, وہ اس سے پہلے گناہوں کا گھر تھا, اماجگاہ تھی, مگر آپ نے اپنے انداز سے, اپنے افکار سے, اپنے اعمال سے اس جگہ کو روحانیت بخشی ہے, کمال لگا دیا ہے. آج لوگ یہاں پر مختلف انداز سے عبادت کر رہے ہیں, منتیں مانگ رہے ہیں, دعائیں لے کر آ رہے ہیں, حاجتیں لے کر آ رہے ہیں, اور بہت کچھ لے کے جا رہے ہیں. آج ہم جو کچھ یہاں سے لے کے جائیں گے وہ آپ کو چیتا چیتا گنواتے رہیں گے. یہاں ایک سب سے خوبصورت بات جو مجھے نظر آئی وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو بادشاہ نہیں بلکہ فقیر ثابت کرتے ہیں, اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بادشاہ یہ ہے. یعنی عاجزی اور انکساری کا ایک خوبصورت نمونہ یہاں پر نظر آیا. خدا کو عاجزی ہی تو پسند ہے, انکساری ہی تو پسند ہے.
البتہ جو چیز یہاں پہ تصحیح کے قابل ہے، یعنی میں اس حوالے سے سوال جواب بھی کروں گا، وہ اس پورے انتظام کو کیسے سمیٹا جائے، کیسے منظم بنایا جائے، کیسے نفیس بنایا جائے، باپردہ کیسے بنایا جائے، اور جو بالخصوص یہاں پر وہ لوگ ہیں جو دھمال بھی کرتے ہیں، مست بھی ہیں، ان کی کون نگہداشت کر رہا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہے، آیا ان کو پراپر غذا مل رہی ہے، وہ کسی قسم کی بیماری کا شکار نہیں، یہ ساری باتیں بھی ہوں گی. مگر جس روزے پہ میں کھڑا ہوا ہوں، یہ میرے لیے بڑے اعزاز، افتخار اور بڑے خوش بختی اور خوش نصیبی کی بات ہے. زائرین بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہیں اور بڑی تعداد میں گم ہے، مگن ہے، پرسکون ہے، پر لطف ہے. بہت شکریہ صفدر نجیب صاحب. میں اس وقت حضرت سید عثمان مروندی کے روضے پہ ہوں، المعروف لال شہباز قلندر، اور میرے عقب میں اس وقت دھمال ڈالا جا رہا ہے. یعنی یہ ایک طرح کا کیف ہے، ایک روحانی کیفیت ہے اور ایک سلسلہ ہے جس کو سمجھنا مشکل ہے. اس کی تقلید کرنے کی ذمہ داری بھی آپ کی نہیں ہے. ہاں مگر تعظیم ضرور ہے. تقلید میں اور تعظیم میں بڑا گہرا فرق ہے، اور اس فرق کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں. ہمارے ساتھ لال شہباز کے مرید، آپ کے فقیر اور آپ کے چاہنے والے موجود ہیں، اور ایک ملنگ بھی یہاں پر موجود ہیں. میں ان سے پوچھنے کی کوشش کروں گا یہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، صحیح سمجھ میں اچھے تو تھا کہ دھمال مست قلندر مست قلندر جھولے لال جھولے لال یہ لال مست قلندر جھولے لال اتنے دھمال تھی سکے تو اتنے نہ ہوتے ہوتے ہی ہوں ہوتے ہوں ان جی تاریخ چھا تاریخ میں دھمال مرشد جی آयो आहे دھمال हले थी. اچھا हा اچھا आम ॾींहं लाइ अधु कलाक हा वॾे ॾींहं लाइ कलाक हलंदी आहे अच्छा मुर्शिद करण धमाल. कीअं हूंदो आहे धमाल इहे धमाल जी असांखे करे ॾेखारियो. धमाल मस्त कलंदर ये आहे मस्त धमाल. झूलेलाल झूलेलाल मस्त कलंदर या अली हैदर कलंदर मस्त हैदर कलंदर या अली. یہ دھمال ہے. میں نے ان سے گزارش کی کہ ہمیں یہاں پہ کر کے دکھائیں. ہم دیکھیں گے تو سمجھیں گے، سمجھنے کے لیے سوالات بھی کریں گے، اور اس کے لیے میں آپ کو لے کے جاؤں گا اس درگاہ کے اطراف میں، بالخصوص آپ کے روضہ مبارک پر. آپ پہ ہمارا سلام ہو. اور یہ سب کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے امید ہے کہ یہاں کسی سے کلام ہو. آئیے. سلامتی اور خیر مقدم آپ کا الف لام میم کے اس اسپیشل ایڈیشن میں کہ جہاں آپ سیون شریف میں ہیں، اور یہاں ہم سخی لال شہباز قلندر کے روضے کی زیارت آپ کو کروانے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، خود بھی بمشرف ہو رہے ہیں. وہیں پر ایک خاص شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پیارے ہیں، اچھے ہیں، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، سعادات ہیں. سید حسن علی شاہ صاحب سبزواری یہاں پر تشریف فرما میرے ساتھ، جو گادی نشین بھی ہیں، اور ایک خاص حیثیت میں آج ہم ان سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر الحمدللہ بیٹا، مولا کا کرم. یہ ایک خاصہ ہے، ایک شرف آپ کو حاصل ہے، لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کا آپ کے بزرگوں کو حاصل ہے. اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ یہ خدا کی عطا ہے یا محنت سے حاصل ہونے والی چیز ہے، اور یہ ذمہ داری کا حق ادا ہو پا رہا ہے آپ سے؟ بیٹا کوشش تو سب کر رہے ہیں کہ یہ حق ادا ہو، مگر ہم تو نہیں کر سکتے. جو انہوں نے کچھ کیا، جو انہوں نے حق ادا کیا ہے توحید کا، آل رسول کا، وہ ہم سے اتنا تو نہیں ہو سکتا، مگر پھر بھی ہماری کوششیں یہی ہیں تو وہ حق ادا ہو. اس وجہ سے ہی ہم خدمت کر رہے ہیں سرکار کی، اور کرتے رہیں گے تا قیامت. چاہے ہم ہوں، ہمارے جانے کے بعد ہماری اولادیں ہوں، ان کے جانے کے بعد ان کی اولادیں ہوں، تو یہ تا قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. میں یہ دیکھ رہا ہوں، میرے ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے، آپ نے بہت ہی خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے. ہاتھوں میں انگوٹھیاں بہت ساری ہیں آپ کے، بہت مختلف رنگ کی ہیں، مختلف قسم کے پتھر ہیں. اس کی کیا خاصیت ہے؟ بیٹا ہم جب فقیر بنے تھے، جب ہم گدی پہ بیٹھے اور ہم فقیر بنے، ہم نے پیالہ پیا مرشد کا، تو یہ ہمارا حال ہے. اچھا. کیونکہ انسان 3 زمانوں میں رہتا ہے. ایک زمان وہ ہے جو ماضی ہے، ایک وہ ہے جو حال ہے، ایک وہ ہے جو مستقبل ہے. ماضی کو تو دیکھ چکے ہیں، حال میں اب رہ رہے ہیں، مستقبل کا کوئی پتہ نہیں. تو یہ فقیر کا حال ہے. ہم اس حال سے اچھے لگتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں ہمارے بڑوں کو مرشد نے عطا کی تھی. اچھا. اس وجہ سے یہ سلسلہ ہمارا آج تک چلا آ رہا ہے.
जो भी गद्दी पे बैठेगा, जो भी सजादा नशीन होगा, वो अंगूठी ज़रूर पहनेगा। क्यों कि एक तो ये सुन्नत है सरकार दो आलम है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी सुन्नत ये मौला अली मुश्किल कुशा की है। तो इस वजह से ये दोनों सुन्नतें जो है हमें अदा करनी है, क्योंकि हम इस सिलसिले से जुड़े हुए हैं, इस वजह से ही पहनते हैं। खूबसूरत खूबसूरत। और ये जो पत्थर ज़ेबतन है, इसकी क्या पस मंज़र है ये इसका? फ़िरोज़ा है, क्योंकि फ़िरोज़ा सुन्नत है मेरे मौला की, अमीर अल-मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की। जी। और अकीक जो सुन्नत है वो सरकार दो आलम की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी सुन्नत है। इसी वजह से, क्योंकि शुरू में भी हज़रत आदम से अंगूठी मिली थी सरकार को, तो ये सिलसिला चला आ रहा है। इस वजह से हम फ़िरोज़ा और अकीक ज़्यादातर पहनते हैं। गादी नशीन जितने भी हैं, क्या ये बात सच है कि उनको लुत्फ़ आता है, मज़ा आता है हाथ चुमाने में, लोगों से अदब करवाने में? बेटे, असल बात है बैयत की। ये हाथ चुमाना जो है, ये शुरुआत हुई है मकाम क़ुम से। ये गदीर का मकाम जो था, जहाँ विलायत का ऐलान हुआ था, मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अली मौला हो, उस दिन से मौला सरकार दो आलम ने यह ऐलान किया था कि अली की बैयत करो। तो हम जितने भी सादात हैं वो आले रसूल हैं और अली की औलाद हैं। इस वजह से कोई अपनी अकीदत में हाथ चूमता है, हम किसी को नहीं कहते हैं कि चूमें, सही। मगर कोई चूमता है तो वो उनकी अपनी अकीदत है, वो उनका अपना इसरार है। इसमें हम किसी को मजबूर नहीं करते कि हमारे हाथ चूमें, सही। क्योंकि ये मुर्शिद और मुरीद का और फ़कीर का ताल्लुक़ है एक दूसरे के साथ। फ़कीर जिस नज़र से मुर्शिद को देखता है, ऐसा कोई बंदा नहीं देख सकता। अच्छा। जैसे सजादा नशीन अपने मौला को, मुर्शिद को देख रहे हैं, सखी शहनशाह कलंदर किबरिया को, ऐसा कोई और नहीं देख सकता ज़माने का बंदा। अच्छा। क्योंकि ये तरीक़त कलंदरी है, ये कादरी कलंदरी तरीक़त है। अच्छा। इस वजह से इन जितने भी ये हैं तरीक़तें, जैसे नक्शबंदी है, सहरवर्दी हैं और देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, ये सारी तरीक़तें हैं ना। देवबंदी तो एक मसला की है, ये सारे मतलब अहले ये सुन्नत के तरीक़तें, मसाले। तरीक़ा है ना एक शरीयत को चलाने का। ठीक ठीक ठीक। तो ये तरीक़त कादिर कलंदरी है। सरकार को इसम मिला था कादिर का, कादिर अल्लाह का नाम है। ठीक। जब भी नारा लगता है तो कादिर कलंदर मस्त लगता है। दुनिया में 4 नारे अता हुए हैं, आए हैं। पहला नारा है नारा तकबीर अल्लाह अकबर, दूसरा नारा है नारा रिसालत या रसूल अल्लाह, तीसरा नारा है नारा हैदरी या अली, चौथा नारा जहाँ भी लगेगा तो कादिर कलंदर मस्त लगेगा। पांचवा कोई ऐसा नारा आया ही नहीं है। ये नारे हमने खुद ही तो बनाए, नारे भुट्टो भी तो है। नहीं, ये तो हमने बनाए हैं ना। ये जो तकबीर का नारा तकबीर है वो अल्लाह की तरफ से ही है, रसूल की सिफत व सना है ना। रसूल के ज़माने में तो कभी नहीं लगा ऐसा। यार हम तो लगाते हैं, मगर आप कहते हैं कि नहीं लगे, मगर जो मानने वाले थे वो तो दिलों में ही मानते थे, दिलों में ही लगाते थे नारा तकबीर, क्योंकि तौहीद की शनाख्त है वहाँ। सही। नारा रिसालत या रसूलुल्लाह की शनाख्त है। नारा हैदरी या अली ये मौला से वाबस्ता है। कादिर कलंदर मस्त ये शहनशाह। अभी भी आप दरबारों पे जाए तो ये 4 नारे लगते होंगे, पांचवा नारा आपको नज़र नहीं आएगा। दरबार किसी का भी हो, चाहे आप दाता पे चले जाएं, चाहे आप इमाम बरी पे चले जाएं, किसी भी दरबार पे जाएं, किसी भी खानवादे पे जाएं, नारा आपको ये 4 ही मिलेंगे। नारे गौसिया भी बड़ा मशहूर है। हाँ, वो भी है, मगर लगता जहाँ भी है ये कादिर कलंदर मस्त का लगता बेहतरीन। है। हम आपसे ज़ाहिर नसीहत भी ले रहे हैं, मोहब्बत भी ले रहे हैं, उल्फत भी ले रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने तरबियत की है अपने फ़र्जंदान की, साहबजादों की, बच्चों की, फ़कीरों की, जो आपके ज़ेर साया रहते हैं। कौम को, नौजवानों को, उन लोगों को जो ज़ियारत का इश्तियाक़ रखते हैं, नहीं आ पाते, क्या पैगाम देना चाहेंगे? बेटा, ये कलंदर का जो सिलसिला है ये इश्क का सिलसिला है। रब ने हर चीज़ 2-2 इसमों में बनाई थी। सिर्फ 2 चीज़ें ऐसी बनाई जिसका कोई ज़िद नहीं बनाया रब ने। वो एक तो अल्लाह ने, दूसरा अल्लाह नहीं बनाया, बेशक अल्लाह एक है। दूसरा इश्क का ज़िद नहीं बना। वाह। मोहब्बत का ज़िद है नफ़रत, कमाल का ज़िद है ज़वाल, हर चीज़ का, दिन का ज़िद है रात, हर चीज़ 2 इसमों में है। मगर इन 2 चीज़ों का कोई
ज़िद नहीं बना। वाह वाह वाह, इश्क का ज़िद नहीं, इश्क जितना बुढ़ड़ा होता जाएगा उतना जवान होता जाएगा, जनून तारी होता जाएगा, मस्ती तारी होती जाएगी, फिर आगे चल के वो मुद्दत में तब्दील हो जाएगी। वाह, तो इसलिए ये इश्क का सिलसिला है। जो इश्क रखते हैं उनको आना चाहिए यहाँ। सही सही सही, बाकी मोहब्बत वाले हैं, जब मोहब्बत करते हैं तो मुराद होती, क्योंकि मोहब्बत निकली है मुराद से। मुराद होगी तो मोहब्बत भी होगी। फिर किसी ने उनको कान में भर दिया कि क्या करने जाते हो, क्या है दरबारों पे, क्या लेने जाते हो, तो वो फिर आगे पीछे भी हो जाएगा तो बीच में नफरत आ जाएगी। माशाल्लाह, इश्क में नफरत नहीं। इश्क में नफरत नहीं है। इसी पैगाम के साथ आज मैं आपसे भी इजाज़त लूँगा ख़वातीन व हज़रात, आपको भी आगे लेके जाऊँगा। मुझे चूँकि जिस खलवत में मुझे जलवत नसीब हो रही है, वहीं से उसी सिलसिले से मुझे एक शेर भी याद आ रहा है कि मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए रोम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी नशुद। तो हम उन पे भी सलाम भेजते हैं, इन पे भी सलाम भेजते हैं। चल के आगे मज़ीद देखते हैं। एक मुख्तसर वफ़ा ले रहा हूँ, लौट कर आएंगे। अलिफ लाम मीम में आपका इंतज़ार रहेगा। खुश आमदेद। अलिफ लाम मीम दरगाह सेवन शरीफ हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ पे आप कदीम अरसे से जलवा नुमा है। 13वीं सदी के बाद से इस ज़मीन को ये खासियत हासिल है कि औलिया उल्लाह का ये खासा है। बहुत से लोग ज़ायरीन बन कर यहाँ पर आते हैं, तबरुकात लेके जाते हैं, और साथ साथ हम जिस नीयत से यहाँ पर आए उसको नशर करेंगे, अपने पैगाम को नशर करेंगे। हमारे पास इस वक्त यहाँ के खिदमत गुजार जो सुबह शाम यहाँ मसरूफ़ होते हैं, लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में, उनके ज़ायरीन की खिदमत में, तारीख़ से भी आशना है। जनाब फ़कीर ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यहाँ की तारीख़ मैं आपसे जानना चाहूँगा। आपको ये सब बनता हुआ आपने देखा होगा, बहुत से वाक़यात हादसात भी गुजरे होंगे। सबसे पहले किस सन हिजरी में यहाँ पे आए और उसके बाद क्या हुआ, और उसके बाद इस सरज़मीन को क्या बरकतें हासिल हुई हैं? साईं जो लाल शहबाज कलंदर मरवंद शहर से चले, अफ़गानिस्तान मरवंद शहर है, वहाँ पे शहनशाह की पैदाइश है। उससे पहले साईं ने अपने वालिद साहब को, यानी जब पैदा नहीं हुए थे तो अपने वालिद साहब को बोला, इब्राहिम जवाबी रहमतुल्लाह अलैह को, कि वालिद साहब अब शादी करें, नहीं तो मैं आपकी पीठ से आ रहा हूँ, कमर से आ रहा हूँ। फिर जो है साईं के वालिद ने शादी की है, सरकार की पैदाइश हुई है। फिर साईं को आस्ता आस्ता साईं ने कुरान का ख़त्म किया दरसगार। वैसे साईं मुश्किल कुशा की बारगाह के खिदमत में रहे। साईं के दर जिनका साईं ने सग कहलावा, हैदर हम कलंदर हम मस्तम बंदा है मुर्तज़ा अली हस्तम, मैं अली के दर का सब कह सके कुए शेर हस्तम। साईं ने जो ड्यूटी दी है ज़िंदगी में, काफ़ी फैज़ पाया मुश्किल कुशा की बारगाह से। मैंने देखा यहाँ पे आप धमाल में भी शरीक थे। धमाल में जितने वो जिन्नात वाले होते हैं, साए वाले होते हैं, वो साईं की तरफ से आता है। गद्दी नशीन जो साईं के है सैयद मुराद अली शाह, उनके हाथ से प्याला पिया है, इजाज़त है उनकी तरफ से। और धमाल में जितने जिन्नात वाले साए वाले आते हैं, जिनके ऊपर हाल होता है, उनको प्याला देना, धागा देना, या कंट्रोल में करना। कोई वादा 6 माह का देता है, कोई साल का देता है, उससे वायदा लेना। करती अल्लाह की ज़ात शहनशाह करता है। लेकिन हर जगह पे आप अस्पताल में जाएं तो शफा तो अल्लाह ताला देता है, लेकिन हर जगह पे अल्लाह ने अपने बंदे मुकर्रर किए हुए हैं, अल्लाह ताला शफा उनको देता है। मैं तकरीबन 40 साल से जो है शहनशाह की बारगाह में हूँ। जितने जिन्नात वाले, साए वाले, जादू वाले, जिसमें लोग नहीं भी उतरता फिर भी उनको बताते शहनशाह की मेहरबानी से बाबा इसमें है। एक सवाल मैं पूछूं यहाँ पर आके, मुझे बड़ा फैज़ महसूस हुआ। आप भी माशाल्लाह बड़ी रूहानियत से गुजर रहे हैं। नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल भी बहुत से लोग कर रहे हैं, यहाँ पे करते हैं, आते हैं, मस्त बूटी, ये सब चीज़ें, ये मुनासिब है? सही बात ये है, देखो ना ये चीज़ें जो ना हर जगह पे, भैया तो बारगाह है कलंदर है, लेकिन देखो ना ये शैतानी अमल है। शैतानी अमल की वजह से देखो ना पहले ही देखो ना हमारा दुश्मन है शैतान, उस हमारी तख्लीक में उसको तकलीफ़ हो जी। लेकिन ये हर जगह पे ये बारगाह कलंदर के बजाय यहाँ पे पाक हस्ती है जो अपने हिसाब से आता है, पाक साफ हो सही, के उनके लिए वो ये फैज़ है जो रूहानी फैज़ होना चाहता है, वो जिस्म को भी साफ रखे। और बहुत अच्छे। अच्छा, ख़वातीन की बेपर्दगी के हवाले से क्या राय है आपकी? मैंने देखा अच्छे अंदाज से लोग तकसीम हुए हुए थे, अलग अलग पोर्शन है, मगर फिर भी नज़र तो पड़ सकती है। अभी ये 2 दिन हुए, यहाँ पे पर्दा लगा हुआ था, वो पर्दा थोड़ा फट गया है। उसकी वजह से दूसरे पर्दे का आर्डर दिया हुआ है। वो इंशाल्लाह ताला कल परसों आ जाएगा, मौला खैर करेगा, वो पर्दे की जगह भी लाजमी है। यानी धमाल जो लाल साईं किया करते थे, उसकी तारीख़ क्या है, वजह क्या है और उसकी मुनासबत क्या है?
धमाल जो सही है वो समझो सरकार जब इमाम ज़ैन अल-आबिदीन जब करबला में कदम ब कदम उठा रहे थे, वो शहनशाह ने उसको समझो बरकरार रखने के लिए वो साईं धमाल जो होती है वो उनके समझो यानी धमाल वो फैसले का दिन होता है, जैसे फैसला होता है ना यानी क़यामत के दिन जो होगा। यहाँ पे शहनशाह खुद आते, शहनशाह जो देखने वाली नज़र हो, शहनशाह खुद पहले भी यानी ज़ाहिरी हयाती में भी शहनशाह धमाल डाला करते थे। अच्छा। मस्त हो जाया करते थे। जब साईं का जो दोस्त था वो धमाल बजाता था जब मरवंद शहर में, तो साईं पहाड़ पे चढ़ जाते थे तो साईं के पाँव ज़ख्मी हो जाते थे। फिर किन लोगों ने साईं के वालिद को बोला कि आपके दोस्त का बेटा धमाल बजा रहा है और साईं मस्त हो जाते हैं, उनके पाँव में ज़ख्म आ जाते हैं। फिर उन्होंने मना किया कि बोला बाबा बेटे को मना किया उसको दोस्त को, बाबा नहीं करो मेरे बेटे को, तो कैफियत क्या हो गई। और उस दोस्त ने बोला कि आप साईं के कदमों में जाके देखें क्या है। तो जाके देखा तो हीरा जवाहरात की नदियाँ बह रही थी। अभी भी साईं का इतना फैज़ है तो हम खुद हैरान हैं। ये जितनी जिन्नात वगैरह जितनी यहाँ पे, पहले तो सही ये सेविस्तान था, साईं की आने की निस्बत से जो है ना वो साईं के मेहरबानी से 1.25 लाख वली पहले यहाँ पे आ चुके, लेकिन कोई भी इस्लाम का बोलबाला ना कर सके। अच्छा। हाँ, जब साईं को हुक्म हुआ कि अभी आप सेविस्तान जाए जब साईं को लाल किस निस्बत से कहते हैं, ये क्या वजह है इसकी? लाल साईं जब सरकार का इम्तिहान हुआ तो 3 बुज़ुर्ग पहले थे ये इंडिया में साईं का जो जहाँ पे फेस जो को स्टैंड बाय मोहर लगती है ना, बाबा तुम काप पास हो गए, तो 3 वाली 2 वाली पहले थे, उन्होंने बोला कि उन्होंने साईं ने उस्ताद ने बोला कि कढ़ाई में उतर जाओ। तीनों में से कोई, जब शहनशाह को बोला गया आप कढ़ाई में जाए, कढ़ाई में साईं ने छलांग लगाई। जब साईं पककर बिल्कुल लाल हो गए, अच्छा। साईं को खिताब मिला लाल। फिर ये स्टेप बाय स्टेप ये शहबाज, क्योंकि साईं उड़ते थे। अच्छा। कलंदर का मर्तबा बड़ा है पूरी दुनिया में, 2.5 कलंदर। ये शहनशाह का तो दुनिया में राज है बाबा से। यहाँ पे आप अभी आए होगे, आपको पता होगा कि कितनी भी इंसान की थकावट हो, थकावट दूर हो जाती है। मेरी अभी तक नहीं हुई, मैं थका हुआ हूं वैसे। नहीं इंशाल्लाह ताला आपकी दूर हो जाएगी, मौला पंतन पाक का सदका। यहाँ भी ये दुनिया जो आ रही है माशाल्लाह, ना जाने कहाँ से दुनिया आ रही है। अल्लाह ताला पंतन पाक का सदका, मौला हुसैन का सदका, सबको अपने हिसाब से फैज़ आप कर रहे हैं। हो बहुत अच्छे। मुझे आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। ख़वातीन और साथ सवाल जवाब का सिलसिला भी चलता रहेगा, साथ साथ जो लोग ज़ायरीन बनकर यहाँ पर आ रहे हैं, हर किसी की अपनी मुरादें, अपनी हाजतें हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है जो दिलों के हाल से वाकिफ़ है और वही दुआएं भी कबूल करती है। मगर ये औलियाउल्लाह हैं, यही तो हैं जो रास्ता बनाते हैं, यही हैं वो दरवाज़े कि जिनके ज़रिए अल्लाह ताला आपको लाना चाहता है। और इनसे अगर आप कुछ लें तो ज़रूर लाजमी एक चीज़ आप लें जो मैं आपसे कहूँगा किसी भी तौर से मिस ना करें, वो अल्लाह की मोहब्बत है। ये अहलुल्लाह हैं, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले और इंतहाई मोहब्बत करने वाले, उसी के इश्क में महव रहते हैं। लिहाजा उस इश्क को अपने दिल में बसा के लेके जाएं। मैं अलिफ लाम मीम की इस नशिस्त को यहाँ पे ख़िताम पजीर कर रहा हूँ इस दुआ के साथ कि आप सिंध की सरज़मीन पर जब आएँ तो लाल शहबाज कलंदर को सलाम करने की तौफीक आपको मिले, यहाँ से फैज़ और बरक़ात अपने हिस्से में उठा के लेके जाएं। और साथ में एक पैगाम, वो ये है कि अमन का पैगाम, भाईचारे का पैगाम, उल्फत का पैगाम और अहले बैत की मोहब्बत और मवद्दत का पैगाम, उन पे जानिसारी का पैगाम, फ़िदा होने का पैगाम। किसी के लिए नफ़रत के जज्बात दिल में ना हो, अगर हो तो उन्हीं लोगों के लिए जो अल्लाह के दुश्मन हैं, जो औलिया अल्लाह के दुश्मन हैं, उनसे बेजारी हो और मोहब्बत और उल्फत हो अहले बैत के लिए, साहबे कराम के लिए और रसूलुल्लाह जनाब मुरसलीन के लिए, अंबिया कराम के लिए। मैं आप तमाम लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत ख्याल रखेंगे आप इस वादे, इरादे, नीयत, दुआ के साथ कि जो हादसा लाल शहबाज कलंदर की सरज़मीन पे हुआ, 7 शरीफ में हुआ, इस मज़ार में हुआ, इंशाअल्लाह वो कभी नहीं होगा। और ज़ालिम जाबिर जो इन औलियाउल्लाह से दूर करना चाहता है, वो सोच, वो फ़िक्र हमेशा के लिए दफन हो जाएगी, हमेशा के लिए निस्तो नाबूद हो जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखेंगे आप, अपने से बढ़ के ख्याल रखेंगे मुल्क पाकिस्तान का, अल्लाह के फरमान का, अल्लाह की अमान।